वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु सवारी साध संगत जीओ, महाराणी जिंद कौर महाराजा रणजीत सिंह की छोटी राणी ਉਹਦੀ जीवन गाथा आप नाल साझी करते आ रहे हाँ। आओ अज भाग नंबर 15 के अंदर आप जाणांगे कि महाराणी जिंद कौर नूं जदों सज्जन सिंह ने जाके दस्सिया कि महाराज दलीप सिंह तुहाडे नाल बड़ी नफरत करता है, तुहाडा नां सुन के राजी नहीं है। इन्नी गल सुनदिआं ही महाराणी जिंद कौर जिहड़ी है उन्होंने गछां पैणियां शुरू हो गईयां। वार वार दंदनां पै रहीआं हन, गोलियां दंदनां तोड़ रहीआं ने, होश विच लिया रहीआं, मूँह च पानी पा रहीआं, पर महाराणी जिंदा होश विच आउंदी है, दंदन पै जांदी है, डिग पैंदी है। इस तरह जिहड़ा है काफ़ी दिन इस तरह लंघ गए। आखिर हौली हौली दिल नूं हौसला दिता तो महाराणी जिंदा जिहड़ी थोड़ा जिहा शरीर उहदा ठीक होया। उधर 9 दसंबर ते 1954 वो मदभागा समा आया जिस दिन महाराजा दलीप सिंह के बड़े लंबे लंबे केस उन्हें अपने आप ही कह दिता कि मेरे केस कतल कर दिओ, क्योंकि माहौल ऐसा बनाया सी। सो महाराजा दलीप सिंह के केस कतल करने वास्ते बहुत वड्डी एक पार्टी रखी गई और जिहड़े मिशन में लगे सन उन्हां दा मिशन कामयाब होया अंग्रेज़ां दा, और महाराजा दलीप सिंह के केस कट्टे गए। डॉक्टर लाजन जिहड़ा सी उहदी पत्नी ने केस तोहफे के वजों मंग लए। महाराजा दलीप सिंह के केस जिहड़े सन कि मैनू तोहफे वजों दिते जाण, एक सोहणे डब्बे विच पा के उन्हें रख लए ताकि मैं ये केस जिहड़े हन ये अपने मुल्क जाके विखावांगी, दसांगी कि किवें असीं उत्थों दा राज खत्म कर दिता है और किवें उन्हां दा धर्म तब्दील कर दिता है। सो आखिर महाराजा दलीप सिंह नूं फिर क्योंकि उम्र हो रही सी उहदी राज भाग लैण दी, इस करके डर सता रिहा सी अंग्रेज़ां नूं। आखिर उन्हां वलैत तोड़न वास्ते इहनूं भला समझिया भी इंग्लैंड नूं वलैत नूं तोड़िया जावे। सो आओ जिहड़े टीचर रखे सन उन्हां दी मेहनत सफल होई, क्योंकि उन्होंने मेहनत की सी महाराजा दलीप नूं साई बनाउण दे विच। उन्हां दी मेहनत सफल हुई, उन्होंने बहुत वड्डे इनाम दे के छुट्टियां कर दित्तियां गईयां, घर तोड़िया गया। महाराजा दलीप सिंह नूं तोड़न वेले महाराणी दुकनू नूं भी नाल लिजाना चाहुंदे सन। प्रभु देवा जिहड़ा उन्हां दा बेटा सी, पर महाराणी दुकनू ने इनकार कर दिता, मैं नहीं जावांगी, अते ना ही केस कतल कर दिते उहदे अपने पुत्र दे, क्योंकि महाराणी दुकनू चाहुंदी सी कि हुण तां दलीप सिंह नूं तां ये इंग्लैंड लै चले, वलैत लै चले हैं, पर हो सकता है कि मेरे बच्चे की किस्मत जाग पवे तो राज भाग मेरे बच्चे नूं मिल जाए, इस करके वो उन्हें जाना चंगा ना समझिया। सो महाराजा दलीप सिंह नूं आखिर जहाज़ में बिठा के वलैत नूं तोड़ दिता गया, वलैत पहुँच गया। उधर महाराणी जिंद कौर जिहड़ी है वो प्रभु जी के आसरे, परमेश्वर के आसरे अपना समा गुजार रही है। बाणी पढ़ती है सवेरे शाम, और बाणी के अर्थ करके शामों गोली अते गोमती गोली जिहड़ी है उन्होंने सुणाउंदी रहिंदी है। कुछ समा उन्होंने बच्चों नाल खेडदी है, क्योंकि शामों सज्जन सिंह का विआह हो गया सी, उहदे बच्चे हो गए सन, उन्हें बच्चों नाल खेडदी रहिंदी है। समा अपनी चाल चलदा गया। उधर महाराजा दलीप सिंह वलैत पहुँच गया और नित ही उन्होंने शराब दे विच ला दिता गया। नित ही क्लबां में जाना, डांस करना, नचना टपना, रंगलड़ियां मनाउणियां, उहदे अंदरों बिल्कुल ही सिੱਖੀ दी जिहड़ा सिੱਖੀ दा जज्बा सी बिल्कुल ही खत्म कर दिता गया। उन्हें भी चेता भुला दिता कि वो कदी राज पंजाब विच उन्हां दा बड़ा सोहना राज सी, उहदा पिता महाराजा रणजीत सिंह की माँ, ये सब कुछ भुला दिता गया। धुत रहना शराब दे विच, रोज़ ही क्लबां दे विच
ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਤਾਂ ਬਿਤਾਉਣੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਛੀ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਕੇ ਮੁੜਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਦੀ ਅੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਓਨਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਵਰਤਦਿਆਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਮੌਜ ਮਸਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਕ ਗਿਆ, ਬੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਰਤਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੇ ਧੁਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮਿੱਤਰਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸਾਂ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਹਾਦਰ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਹਲਾਉਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਜਾਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਜਾਗਿਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ ਸੂਰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਸੂਰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਅਤੇ ਸੂਰਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ ਕਿ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ। ਮਾਂ ਯਾਦ ਆਈ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਯਾਦ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ। ਬਾਬਾ ਸੂਰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ, ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਤਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕਿ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਲਕਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਈ ਮਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੰਗਾਲ, ਕਲਕੱਤੇ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪਹਾੜੀ ਉੱਪਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਨੇਪਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਰਡਰ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਬਹੁਤੇ ਉਦੋਂ ਡਾਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਛੇੜ ਸਾਹੂਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਫੜਾ ਦੇਣੀ, ਅਗਲੇ ਸੇਠ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨੇਪਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਮੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੂੜੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੁਣੇਗਾ, ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਗੋਮਤੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਹਨੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਣੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ, ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਸੱਜਣ ਸਿੰਘਾ, ਕਾਹਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਕਾਹਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ? ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪੂਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਲੀਪ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ ਔਰ ਹਿਰਦਾ ਖਿੜ ਗਿਆ, ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਰੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਨਾ ਆਈ ਵਾਪਸ। ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ, ਲਿਆਓ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਓ, ਚਿੱਠੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿਗਾਹ ਬੜੀ ਘੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਰੁਲ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਲਕਣੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਤਰਲੇ ਮਾਰੇ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਵਿਖਾਏ ਗਏ, ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਲਕੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਉਛਲ ਉਛਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਿੱਠਾ ਲਿਆ ਕੇ ਵੰਡੋ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਾਣਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਰਾਣਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਮਾਨ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਦਾ। ਉੱਧਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਲਕੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।